you know about the progressive waves and the stationary waves. Here we see the comparison between the progressive waves and the stationary waves. That means we have to distinguish between progressive waves and the stationary waves. What are these distinguishing points between the progressive waves and the stationary waves? So there will be question distinguish between progressive waves and stationary waves. Now, what are progressive waves and the stationary waves? We have studied that. That means the definition of the progressive wave. A wave which continuously travels in a medium in any given direction without any change in its form, that is called as the progressive wave. For example, light wave is a progressive wave. Waves on surface of water, progressive wave. Waves on a rope, also progressive wave. Sound wave is also progressive wave. What are stationary waves? We know the definition of stationary wave. When two identical progressive waves traveling through the medium along the same path but in opposite direction interfere with each other to form a stationary pattern in the medium, that is called a stationary wave. So this will be the first distinguishing point. That is, definition itself is the first distinguishing point. So what are progressive wave? The wave which continuously travels in a given medium in a given direction is called as the progressive wave. When two identical progressive waves traveling along the same path but in opposite direction, along the same path but in opposite direction, interfere with each other to form the stationary pattern in the medium, that is called as the stationary wave. Now here, disturbance travels from one region to another region with definite velocity. We have defined what is the wave. Wave is nothing but it is a oscillatory disturbance which is created in the medium, which travels from one region to another region, that is called as the wave. So when the disturbance is created in the medium, the wave is created, and that disturbance travels from one region to another region. That means when wave travels from one region to another region, from one place to another place, we can say that the disturbance which is created in the medium travels from one region to another region with a definite velocity. एका वेगानं हा जो डिस्टर्बन्स क्रिएट केलेला आहे तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, म्हणजेच ही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी त्या ठिकाणी जात राहते. ओके, देन हियर इन स्टेशनरी वेव्ह disturbance remains in the region where it is produced. या ठिकाणी दोन वेव्स आहेत, जाणारी आणि येणारी. याच्यामुळे त्या ठिकाणी एक नवीन वेव्ह तयार झाली, त्याला आपण स्टेशनरी वेव्ह म्हणतो. म्हणजे हा एक डिस्टर्बन्स तयार झाला, पण हा डिस्टर्बन्स ज्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे त्याच ठिकाणी तो तसाच राहतो. म्हणजे डिस्टर्बन्स एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात नाही, आणि तसं जर असतं तर आपण त्याला प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हटलं असतं. म्हणजे स्टेशनरी वेव्हमध्ये स्टेशनरी वेव्ह ही स्टँडिंग वेव्ह असते, ही कुठेही ट्रॅव्हल होत नाही. याचा अर्थ त्या ठिकाणी जो डिस्टर्बन्स या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे त्याच ठिकाणी तो राहतो. सो डिस्टर्बन्स रिमेन्स इन द रिजन वेअर इट इज प्रोड्युस्ड. ओके, सो दिस इज द सेकंड डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट. नाउ थर्ड, एम्प्लिट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम. म्हणजे याच्यामध्ये प्रोग्रेसिव्ह वेव्हमध्ये प्रत्येक पार्टिकलची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे ती सारखी असते. कुठलाही पार्टिकल घेतला, इथला पार्टिकल घेतला तर हा पार्टिकल थोडासा वरती जाणार आहे आणि परत खाली येणार आहे. इथला पार्टिकल जर घेतला तर तो वरती जाणार आहे, परत खाली येणार आहे. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकलची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे ती ॲम्प्लिट्यूड सारखी असते, कारण ही वेव्ह सतत त्या ठिकाणी पुढं जात असते. प्रत्येक पार्टिकलला त्या ठिकाणी ऑसिलेट करत असते
आणि हे ऑसिलेशन होत असताना प्रत्येक पार्टिकलची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे, कुठलाही पार्टिकल इथला असेल किंवा इथला असेल, त्या प्रत्येक पार्टिकलची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे ती ॲम्प्लिट्यूड सारखी असते. म्हणजे सर्व पार्टिकलना ॲम्प्लिट्यूड सारखी असते. सो ॲम्प्लिट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. बट दिस नॉट हॅपन इन स्टेशनरी वेव्ह. इन स्टेशनरी वेव्ह ॲम्प्लिट्यूड्स आर डिफरंट फॉर डिफरंट पार्टिकल्स. प्रत्येक पार्टिकलची ॲम्प्लिट्यूड वेगळी असते. या ठिकाणी जर आपण बघितलं की ॲम्प्लिट्यूड ही मॅक्झिमम आहे, इथं असलेली ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम आहे, म्हणजे इथला जो पार्टिकल आहे तो मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंटनं त्या ठिकाणी व्हायब्रेट होतो. त्यालाच आपण म्हणतो अँटीनोड. इट इज कॉल्ड एज दी अँटीनोड. सो अँटीनोड हॅज मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड. देर आर सम पॉइंट्स विच आर ऑलवेज ॲट रेस्ट. दीज आर कॉल्ड एज दी नोड्स. म्हणजे या ठिकाणी हे नोड जे पॉईंट आहेत ते ऑसिलेट होत नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण या बाजूपासून इकडे गेलं तर प्रत्येक पार्टिकलची जी ॲम्प्लिट्यूड आहे ती ॲम्प्लिट्यूड हळूहळू कमी होते. परत ॲम्प्लिट्यूड वाढत जाते, परत कमी होत जाते. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकलची ॲम्प्लिट्यूड ही वेगवेगळी असते. सो ॲम्प्लिट्यूड्स आर डिफरंट फॉर डिफरंट पार्टिकल. प्रत्येक पार्टिकलची ॲम्प्लिट्यूड ही वेगवेगळी असते. नाव ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट और डज नॉट क्रॉस मीन पोझिशन सायमल्टेनियसली. प्रत्येक पार्टिकल हा मी ऑसिलेट होत असताना, आता हा पार्टिकल आपण बघितला, हा ऑसिलेट होतो, हा पार्टिकल ऑसिलेट होतो. मीडियम मधला प्रत्येक पार्टिकल हा ऑसिलेट होत असतो. आणि ह्या ठिकाणी आपण जे दाखवले त्या सगळ्या त्यांच्या मेन पोझिशन आहे. पार्टिकलच्या ऑसिलेशनच्या मेन पोझिशन आहे. प्रत्येक पार्टिकल क्रॉस होत असताना, मेन पोझिशन क्रॉस करत असताना एकाच वेळी क्रॉस करत नाही. दॅट इज ऑल द पार्टिकल्स डज नॉट क्रॉस मीन पोझिशन सायमल्टेनियसली. एकाच वेळेला क्रॉस करत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी प्रोग्रेसिव्ह वेव्हमध्ये एनर्जी पुढं जाते. पहिल्या पार्टिकलला एनर्जी अगोदर मिळते, दुसऱ्या पार्टिकलला नंतर मिळते, तिसऱ्या पार्टिकलला नंतर मिळते. म्हणजे त्यामध्ये पार्टिकलचे ऑसिलेशन, पहिल्या पार्टिकलचे ऑसिलेशन अगोदर स्टार्ट होतात, नंतर दुसऱ्याचे स्टार्ट होतात, नंतर तिसऱ्याचे स्टार्ट होतात. म्हणजे या ठिकाणी हा जो पार्टिकल आपण बघितला, हा पार्टिकल जर आपण विचार केला की मेन पोझिशन यानं जर या ठिकाणी आता बघितलं, इथं क्रॉस केली तर हा पार्टिकलनं त्याच्या नंतर क्रॉस करणार, हा पार्टिकल नंतर क्रॉस करणार. म्हणजे एकाच वेळेला सगळे पार्टिकल मेन पोझिशन क्रॉस करत नाही. इथं तसं होत नाही. ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस मेन पोझिशन सायमल्टेनियसली, एकाच वेळेला. म्हणजे इथल्या पार्टिकलचा आपण विचार केला, हा पार्टिकलची ॲम्प्लिट्यूड एवढी आहे, इथल्या पार्टिकलची बघितलं आपण, ते जर पार्टिकल त्या ठिकाणी विचार केला आपण, हा जर त्या ठिकाणी टॉपमोस्टला असतील तर सगळेच पार्टिकल्स त्या ठिकाणी टॉपमोस्टला असतात आणि ते एकाच वेळेला खाली यायला लागतात. आणि जर एकाच वेळेला खाली येत असतील तर त्या ठिकाणी या मेन पोझिशनला सुद्धा एकाच वेळेला पोचतात. कारण या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी जास्त असते. इकडं आपण जसं जसं कमी इकडं जाऊ तसं तसं व्हेलॉसिटी कमी होते. त्यामुळे अंतर जरी जास्त असलं तर हा पार्टिकल ज्यावेळी इथं पोचतो त्याच वेळेला हा पार्टिकल इथं पोचतो, हा पार्टिकल इथं पोचतो. म्हणजे एकाच वेळेला त्या ठिकाणी सगळे पार्टिकल्स एकाच वेळेला मेन पोझिशन क्रॉस करतात. सगळे पार्टिकल मेन पोझिशनला खालून वरून जात असताना तसंच होतात. इथून वर गेले की इथले सगळे पार्टिकल्स एकाच वेळेला त्या ठिकाणी मेन पोझिशनला आलेले असतात. सो ऑल द पार्टिकल क्रॉस द मेन पोझिशन सायमल्टेनियसली, एकाच वेळेला त्या ठिकाणी. सो दिस इज दी फोर्थ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स. नाव ऑल पार्टिकल्स आर इन व्हायब्रेटरी मोशन. या प्रोग्रेसिव्ह वेव्हमधले सगळे पार्टिकल्स हे व्हायब्रेटरी मोशनमध्ये असतात. म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मीडियममधून त्या ठिकाणी जायला लागली तर त्याच्या मार्गामध्ये जे सगळे पार्टिकल्स येतात त्या सगळ्या पार्टिकलला त्या ठिकाणी व्हायब्रेट होत जाते. म्हणजे एनर्जी ही एका पार्टिकलपासून दुसऱ्याला, दुसऱ्यापासून तिसऱ्याला कंटिन्युअसली त्या ठिकाणी मिळत जाते. त्यामुळे त्याच्या मार्गामध्ये येणारा प्रत्येक पार्टिकल हा त्या ठिकाणी व्हायब्रेट होत राहतो. सगळे पार्टिकल त्या ठिकाणी व्हायब्रेट केले जातात. पण इथं तसं नाही आहे, सगळेच पार्टिकल्स व्हायब्रेट होतात असं नाही. इथून बघितलं आपण, हा नोड जो आहे, हा नोड म्हणजे ज्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट ही नेहमी काय असते, शून्य असते. इथली डिस्प्लेसमेंट नेहमी शून्य असते, इथली डिस्प्लेसमेंट नेहमी शून्य असते. म्हणजे जे पार्टिकल नोडच्या ठिकाणी आहेत ते फक्त व्हायब्रेट होत नाहीत, बाकीचे सगळे व्हायब्रेट होतात. सो पार्टिकल्स ॲट नोड्स आर ऑलवेज ॲट रेस्ट. म्हणजे नोडच्या ठिकाणी जे पार्टिकल असतात ते नेहमी काय असतात, रेस्टमध्ये असतात. पण प्रोग्रेसिव्ह वेव्हच्या बाबतीमध्ये नाही. प्रोग्रेसिव्हच्या मार्गामध्ये जे सगळे पार्टिकल्स येतात ते सगळे त्या ठिकाणी व्हायब्रेट केले जातात किंवा ते व्हायब्रेटेड स्टेटमध्ये असतात. स्टेशनरी वेव्हच्या बाबतीमध्ये जे पार्टिकल नोड्सच्या ठिकाणी असतात ते नेहमी त्या ठिकाणी रेस्टमध्ये असतात. अँड लास्ट, देअर
is transfer of energy from one region to another region. आपल्याला माहिती आहे प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हल्स फ्रॉम वन रिजन टू अनदर रिजन. आणि प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे काय, तर तो डिस्टर्बन्स आहे, म्हणजे व्हायब्रेशन्स आहे. आणि व्हायब्रेशन्स आहेत याचा अर्थ त्या ठिकाणी एनर्जी आहे. एनर्जी आहे म्हणून तो पार्टिकल त्या ठिकाणी व्हायब्रेट होतो. आणि ही एनर्जी एका पार्टिकलपासून दुसऱ्याला, दुसऱ्यापासून तिसऱ्याला अशी कंटिन्युअसली त्या ठिकाणी पास केली जाते. म्हणजे वेव्ह एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाते, म्हणजे एनर्जी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाते, म्हणजे ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो. दॅट मीन्स दिस प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह कॅरी एनर्जी फ्रॉम one place to another place, one region to another region. So there is a transfer of energy when the progressive wave travels. There is a transfer of energy from one region to another region. And in case of stationary wave, there is no transfer of energy. ही स्टेशनरी वेव्ह आहे, व्हायब्रेशन्स आहेत. ती व्हायब्रेशन्स त्या ठिकाणी एका कन्फाइन्ड प्लेसमध्ये आहेत, एका कन्फाइन्ड रिजनमध्ये आहे. ती वेव्ह तिथंच राहते, इकडून तिकडे कुठेही जात नाही. म्हणजे एनर्जी त्या ठिकाणी व्हायब्रेशन्स होतात, पण त्या ठिकाणी एनर्जी आहे, पण ती नाउ व्हाट आर फ्री व्हायब्रेशन्स, फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स अँड रेझोनन्स. अँड दिस phenomenon are related to the oscillations or vibrations. And therefore in oscillation chapter we have also seen what are free vibrations, forced vibrations and resonance. And also in this chapter in sound section we are going to see what are free vibrations, forced vibrations and resonance. Because sound is a progressive wave, it is a longitudinal progressive wave. When sound travels from one point to another point or one place to another place, all the particles are set into vibrations, and these vibrations are parallel to the direction of propagation of wave. And therefore as there is a vibrations of the particles of the medium in case of sound, so we have to study here free vibration. What are free vibrations, forced vibrations and resonance. First we see free vibration, after that forced vibrations, and resonance is a special case of the forced vibrations. You have seen the simple pendulum. This is the simple pendulum. Also we have seen in case of oscillations also. In chapter oscillation, this is its equilibrium position, that is center of gravity of the bob remains exactly below the point of suspension. Okay, this is equilibrium position. And if this body is displaced from its equilibrium position and released, then it begins to oscillate on either side of the mean position. These vibrations are called as the free vibrations. ही जी vibrations आहेत त्या vibrationला आपण free vibrations म्हणतो. So whenever any body is displaced from its equilibrium position and then released, it begins to oscillate on either side of the mean position. Such vibrations are called as the free vibrations. And in case of free vibration, body vibrates with its frequency called as the natural frequency of the body. म्हणजे ही बॉडी ऑसिलेट होत असताना त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट होते. त्याची नैसर्गिक जी वारंवारिता आहे, नैसर्गिक फ्रिक्वेन्सी आहे, त्या फ्रिक्वेन्सीनं ही बॉडी व्हायब्रेट होते. आणि ही जी नैसर्गिक फ्रिक्वेन्सी आहे किंवा त्याची जी स्वतःची फ्रिक्वेन्सी आहे, नॅचरल फ्रिक्वेन्सी, ही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी बॉडीच्या डायमेन्शन्सवरती अवलंबून आहे, तसंच त्याच्या इलास्टिक प्रॉपर्टीवरती अवलंबून आहे. डायमेन्शन्स आणि इलास्टिक प्रॉपर्टीजवरती अवलंबून आहे. आता डायमेन्शन याचा अर्थ काय, लेंथ ऑफ पेंडुलम. लेंथ ऑफ पेंडुलम आता आपण बघितलं, एवढी लेंथ आपण घेतली की ऑसिलेट होते. याची फ्रिक्वेन्सी बघितली तर ही फ्रिक्वेन्सी काय आहे, आपल्याला एक ठराविक फ्रिक्वेन्सी आपल्याला त्या ठिकाणी जाणवते. काही पिरियड असेल फ्रिक्वेन्सी असेल ती जाणवते. समजा आपण याचं डायमेन्शन चेंज केलं, म्हणजे आपण जरा लेंथ कमी केली
तर लक्षात येईल की ही बॉडी व्हायब्रेट होत असताना किंवा हा पेंडुलम व्हायब्रेट होत असताना त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, म्हणजे पिरियड कमी आहे. म्हणजे ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी त्याच्या डायमेन्शन्सवरती अवलंबून असते, त्याची इलास्टिक प्रॉपर्टीज आहे त्याच्यावरती अवलंबून असते. ही जी ऑसिलेशन्स आहेत त्याला म्हणतात फ्री व्हायब्रेशन्स. आणि एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल की ही बॉडी जी आहे किंवा हा जो पेंडुलम आहे तो पेंडुलम व्हायब्रेट होत असताना याची सुरुवातीला जी ॲम्प्लिट्यूड आहे ही ॲम्प्लिट्यूड जास्त असते आणि जसजसं त्या ठिकाणी टाईम वाढत जाईल तसतसं ही ॲम्प्लिट्यूड हळूहळू कमी होत जाते आणि ही बॉडी शेवटी त्या ठिकाणी ऑसिलेट व्हायची थांबते. म्हणजे फ्री व्हायब्रेशन्समध्ये इनिशियली बॉडी व्हायब्रेट्स विथ मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड and as the time passes this amplitude gradually decreases and finally stops the vibrations. Okay, so this is about the pendulum. Now we see another example here. This is a tuning fork which is used to produce the sound or the vibrations or the longitudinal wave. हे लॉन्जिट्युडनल वेव्ह निर्माण करण्यासाठी हे वापरलं जातं, त्याला म्हणतो ट्युनिंग फोर्क. या ट्युनिंग फोर्कमध्ये बघितलं आपण हे जे दोन पॅरलल दिसतात त्या ठिकाणी स्ट्रिप्स, या दोन पॅरलल स्ट्रिप्स दिसतात यांना म्हणतात प्रॉन्स, PRONGS, प्रॉन्स ऑफ ट्युनिंग फोर्क. ओके, ऑफ इक्वल साईज अँड दिस इज कॉल्ड, म्हणजे हे दोन एकत्र जोडले याला म्हणतात स्टेम ऑफ ट्युनिंग फोर्क. प्रॉन्स ऑफ ट्युनिंग फोर्क अँड स्टेम ऑफ ट्युनिंग फोर्क. अँड जे हे त्या ठिकाणी इलॅस्टिक मटेरियल आहे स्टीलचं, याला जर आपण त्या ठिकाणी डिस्टर्ब केलं आणि सोडलं तर त्या ठिकाणी हे व्हायब्रेट व्हायला लागतं. आता एवढ्या लांबून तुम्हाला व्हायब्रेशन्स दिसणार नाहीत कदाचित, पण हे व्हायब्रेट होते आणि कानाशी जर आणले की आपल्याला आवाज एक त्या ठिकाणी आहे, म्हणजे लॉन्जिट्युडनल वेव्ह त्या ठिकाणी निर्माण होते. याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे व्हायब्रेशनची, आता ही सर्वसाधारणपणे 50 हर्ट्जच्या दरम्यान असेल. ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ही फ्रिक्वेन्सी याच्या डायमेन्शन्सवरती अवलंबून आहे, याच्या इलॅस्टिक प्रॉपर्टीजवरती अवलंबून आहे. म्हणजे प्रॉन्गची लेंथ जादा आहे का कमी आहे, याचं मटेरियल कुठलं आहे त्याच्यावरती ती फ्रिक्वेन्सी अवलंबून आहे. याच्यामध्ये सुद्धा सुरुवातीला ॲम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन प्रॉन्गची म्हणजे इनवर्ड आउटवर्ड त्या ठिकाणी व्हायब्रेट होत असताना ॲम्प्लिट्यूड इनिशियली मॅक्झिमम ॲज द टाईम पासेस ॲम्प्लिट्यूड डिक्रीजेस अँड फायनली बिकम्स इक्वल टू 0. म्हणजे सुरुवातीला साऊंडची इंटेन्सिटी जास्त असते आणि नंतर इंटेन्सिटी हळूहळू काय होते, कमी कमी होत जाते. दीज व्हायब्रेशन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी फ्री व्हायब्रेशन्स. वेन दी बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन देन इट बिगिन्स टू ऑसिलेट with frequency equal to its natural frequency, that is called as the free vibration. ह्याला आपण free vibrations असं म्हणतो. Okay, so there is another tuning fork say which is used in the laboratories. हे परत दोन ट्युनिंग फोर्क आहेत, हे लक्षात येईल तुमच्या. हे ट्युनिंग फोर्क जवळजवळ पकडले, या हातामध्ये आहे त्याची प्रॉन्गची लांबी जास्त आहे, इकडं आहे ती फ्रिक्वेन्सी कमी म्हणजे लांबी कमी आहे. आणि मग याची जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे प्रत्येकाची, ही नॅचरल फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळी आहे. हे व्हायब्रेट केलं तर एक वेगळ्या प्रकारचा त्या ठिकाणी आपल्याला आवाज येईल. ओके, हे जर आपण त्या ठिकाणी व्हायब्रेट केलं तर एक वेगळ्या प्रकारचा आवाज येईल. म्हणजे प्रत्येकाची फ्रिक्वेन्सी ही वेगवेगळी आहे. म्हणजे ही जी व्हायब्रेशन्स आहेत त्यांना फ्री व्हायब्रेशन्स असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. ओके, अँड म्हणजे याची ॲम्प्लिट्यूड कमी का होते, कारण याला व्हायब्रेट करायला एकदा तुम्ही व्हायब्रेट केला की परत कंटिन्युअसली त्याला एनर्जी द्यायला लागेल. अशी एनर्जी देणारा त्या ठिकाणी बाहेरचा कुठलाही फोर्स नाही. देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स विच कीप्स दी व्हायब्रेशन्स ऑन कंटिन्युअसली. कंटिन्युअसली व्हायब्रेशन्स ऑन करण्यासाठी कुठलाही त्या ठिकाणी बाह्य बल त्याच्यामध्ये कार्य करत नाही, म्हणून याला फ्री व्हायब्रेशन्स असं म्हटलं जातं. अनदर एक्झाम्पल ऑफ फ्री व्हायब्रेशन्स, that means the vibrations of strings. You are familiar with this musical instrument which is called as guitar. आता याच्यामध्ये काय असतं तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या ठिकाणी स्ट्रिंग्ज असतात, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्ज असतात ऑफ इक्वल लेंथ. पण यांची जी थिकनेस आहे ही थिकनेस त्या ठिकाणी वेगवेगळी असते, म्हणजे डायमेन्शन्स वेगवेगळे. म्हणजे आता या ठिकाणी ह्या रेस्टमध्ये आहेत, पण आपण जर त्याला त्या ठिकाणी काय केलं, डिस्टर्ब केलं तर ते ऑसिलेट होतात आणि ऑसिलेट होत असताना त्याच्या
नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनं त्या ठिकाणी ऑसिलेट होतात. फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस. ही फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे, त्यापेक्षा आपण दुसरी वायर घेतली, त्याची थिकनेस वेगळी आहे, म्हणजे डायमेन्शन्स वेगळा आहे, त्याचा आवाज बघितला तर पहिल्यापेक्षा वेगळा असणार, वेगळा आहे, वेगळा आहे, वेगळा आहे. आणि सुरुवातीला आपण जर बघितलं याच्यामध्ये तर सुरुवातीला इंटेन्सिटी जास्त असते, जसं जसं टाईम पास होईल तसं तसं इंटेन्सिटी कमी होते आणि नंतर आवाज यायचा थांबतो. याचा अर्थ फ्री व्हायब्रेशनमध्ये सुरुवातीला ॲम्प्लिट्यूड जास्त असते आणि नंतर ॲम्प्लिट्यूड कमी कमी होते आणि नंतर स्टॉप्स होतात. अशा प्रकारची जी व्हायब्रेशन्स आहेत त्या व्हायब्रेशन्सला आपण म्हणतो फ्री व्हायब्रेशन्स. आफ्टर फ्री व्हायब्रेशन्स लेट अस सी पोस्ट व्हायब्रेशन्स. त्याला पोस्ट व्हायब्रेशन्स का म्हणायचं? फ्री व्हायब्रेशनमध्ये आपल्याला माहिती आहे की सुरुवातीला जी ॲम्प्लिट्यूड असते ती मॅक्सिमम असते आणि नंतर जसं जसं टाईम पास होईल तसं ॲम्प्लिट्यूड कमी होते, बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट बाय दिस बॉडी इन ऑर्डर टू ओव्हरकम दी रेजिस्टन्स इन द मीडियम. मग ही जर ॲम्प्लिट्यूड कॉन्स्टंट राहायचं असेल तर त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली आपल्याला त्या ठिकाणी एनर्जी द्यावी लागेल. आणि ही एनर्जी कशी देतो आपण? एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्स. पिरियॉडिक फोर्स म्हणजे काय की जो फोर्स त्याची स्वतःची डायरेक्शन सतत चेंज करतो, असा फोर्स त्या ठिकाणी अप्लाय करायचा. मग त्याला आपण म्हणतो बाहेरून फोर्स अप्लाय केल्यानंतर निर्माण होणारी ऑसिलेशन्स ही फोर्स्ड ऑसिलेशन. आता काय याच्यामध्ये बघितलं आपण, हे पेंडुलम आहे, हे बघितलं, याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी लक्षात येते काय आपल्याला असेल ते. ओके. आणि जर समजा मी त्याला काय केला, मी स्वतःहून त्याला जर फोर्स अप्लाय केला की ज्याची डायरेक्शन चेंज होते, म्हणजे एकदा इकडं एकदा इकडं, या पद्धतीनं मी जर त्याला ऑसिलेट करायला लावलो आणि माझ्या फ्रिक्वेन्सीनं मला जे वाटेल त्या फ्रिक्वेन्सीनं, तर त्या ठिकाणी तो ऑसिलेट होतो. या ऑसिलेशन्समध्ये त्या ठिकाणी ॲम्प्लिट्यूड काय राहते? कॉन्स्टंट राहते. ॲम्प्लिट्यूड कंटिन्युअसली त्या ठिकाणी कमी होत नाही. पण ही जी फ्रिक्वेन्सी माझी आहे आणि ह्या बॉडीची जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे ही वेगवेगळी. अशी जर ऑसिलेशन्स निर्माण होत असतील तर त्याला म्हटलं तर पोस्ट ऑसिलेशन्स. व्हॉट आर पोस्ट ऑसिलेशन? इफ this body is made to vibrate with an external periodic force like this, external periodic force whose frequency is different from natural frequency of that body, such vibrations or the oscillations are called as the forced vibrations. त्याला काय म्हणतात तर forced vibration. In case of forced vibration, the amplitude of oscillation is very small. ॲम्प्लिट्यूड काय असते? लहान असते. व्हायब्रेशनची ॲम्प्लिट्यूड याच्या लहान असते. अँड दॅट ॲम्प्लिट्यूड डिपेंड्स अपॉन दी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स. डिफरन्स बिटवीन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ पिरियॉडिक फोर्स. या दोन फ्रिक्वेन्सी मधला फरक म्हणजे याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्सची फ्रिक्वेन्सी याच्यामध्ये जेवढा डिफरन्स जास्त असेल तेवढी ॲम्प्लिट्यूड काय असते? कमी असते. आणि जर हा त्या ठिकाणी डिफरन्स कमी कमी होत गेला, दोन फ्रिक्वेन्सीमधला डिफरन्स जर कमी कमी होत गेला तर ॲम्प्लिट्यूड ही त्या ठिकाणी वाढत वाढत जाते. म्हणजे ग्राफिकली जर आपण त्या ठिकाणी असं दाखवलं, फॉर एक्झाम्पल this is amplitude say on y axis. Suppose this is the natural frequency fr आपण म्हणूया. सुरुवातीला नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी याच्यामध्ये जर त्या ठिकाणी फरक जास्त असेल तर ॲम्प्लिट्यूड कमी असते. आणि जर जशी फ्रिक्वेन्सी इकडे वाढायला लागेल म्हणजे नॅचरल फ्रिक्वेन्सीच्या बाजूला जायला लागेल, म्हणजे दोन्हीमधला जसा डिफरन्स कमी होईल तस तशी ती ॲम्प्लिट्यूड वाढत 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 या पद्धतीने. ओके. आता या ठिकाणी आले की दोन्ही काय होणार? नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी त्या एक होणार आणि एक झाले की ॲम्प्लिट्यूड मॅक्सिमम होते. परत इकडे डिफरन्स हा वाढत 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 जातो, परत काय होतं? कमी 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 कमी. म्हणजे एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीला म्हणजे ज्या ठिकाणी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी आपण म्हणूया जी ऑसिलेट करणारी फ्रिक्वेन्सी आहे, त्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी या एकच होतात. त्यांच्यामधला डिफरन्स हा 0 होतो.
त्यावेळेला ही बॉडी मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडनं व्हायब्रेट होते, त्याला आपण म्हणतो रेझोनन्स. हा स्पेशल केस आहे पोस्ट व्हायब्रेशनचं. आणखी एखादे एक्झाम्पल आपण बघूया पोस्ट व्हायब्रेशनचं. फॉर एक्झाम्पल, सपोज दिस इज अ टेबल टॉप. हा एक टेबल टॉप आहे. ओके, याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. दॅट फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स अपॉन दी डायमेन्शन्स ऑफ दॅट बॉडी. त्या बॉडीच्या डायमेन्शन्सवरती त्या ठिकाणी ही फ्रिक्वेन्सी अवलंबून आहे. याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. आपण काय करणार आहोत, याच्या मदतीनं आपण याला व्हायब्रेट करणार आहोत. म्हणजे ह्याला सुरुवातीला व्हायब्रेट करायला पाहिजे आणि याच्या मदतीने ह्याला व्हायब्रेट केलं म्हणजे काय करायचं, ह्याला व्हायब्रेट करायचं आणि याच्यावरती ठेवायचं. आणि मग आपल्या हाताला असं जाणवेल की हे सुद्धा व्हायब्रेट व्हायला लागलेलं आहे. पण याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि याची फ्रिक्वेन्सी याच्यामध्ये डिफरन्स हा खूप आहे. म्हणजे व्हायब्रेट तर होते पण जास्त ॲम्प्लिट्यूड नाही आहे, आपल्याला फक्त जाणवते ते. ओके, याचा जर आपण विचार केला, ते व्हायब्रेट केलं, इथं ठेवलं तर व्हायब्रेट होते, आपल्याला आवाज पण येते. लक्षात आलं? आणि ही बॉडी व्हायब्रेट होत असताना याच्या फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट होते. ओके, ही जी व्हायब्रेशन्स आहे म्हणजे एक्सटर्नल फोर्स वापरून ही बॉडी आपण व्हायब्रेट करतो. ही जी व्हायब्रेशन्स आहेत त्याला म्हणतो आपण फोर्स्ड व्हायब्रेशन. ही बॉडी कधीपर्यंत व्हायब्रेट होते, जोपर्यंत एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स आहे तोपर्यंत व्हायब्रेट होते. हा जर काढला तर ही बॉडी व्हायब्रेट व्हायचं बंद होते, आपल्या हाताला जाणवते ते बंद झालेलं आहे व्हायब्रेट व्हायचं. ही जी व्हायब्रेशन्स आहेत त्याला म्हटलं जातं फोर्स्ड व्हायब्रेशन्स. ओके, when the body is made to vibrate with an external periodic force whose frequency is different from natural frequency of this body, such vibrations are called as the forced vibrations. In case of forced vibration, amplitude of oscillation or the vibration depends upon the difference between natural frequency of the body and frequency of external periodic force. If the difference is large, then the amplitude is small. If the difference is less, amplitude is large, and vice versa, like that. When the frequency, both frequencies becomes equal, then this body vibrates with maximum amplitude. This phenomenon is called as the resonance. त्याला आपण रेझोनन्स असं म्हणतो. जे उदाहरण आपण बघितलं, बसमधून इकडं तिकडं जात असताना एका ठराविक स्पीडमध्ये बसनं त्या ठिकाणी स्पीड घेतला की इंजिनची फ्रिक्वेन्सी आणि जे काही विंडो ग्लास आहे त्यांची फ्रिक्वेन्सी जर मॅच झाली तर त्या विंडो ग्लास मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडनं व्हायब्रेट व्हायला लागतात, म्हणजे मोठा आपल्याला आवाज त्या ठिकाणी. दिस इज रेझोनन्स. अनदर बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ रेझोनन्स इज हिअर. तुम्ही कुठलाही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट घेतलं तर त्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये स्ट्रिंग बेस्ड म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट असेल तर त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये एक हा हॉलो बॉक्स असतो, याच्यामध्ये एअर असते, हवा असते. आता ही कशासाठी असते तर ज्या वेळेला याला आपण व्हायब्रेट करतो, व्हायब्रेट केला की ही जी स्ट्रिंग आहे ती स्ट्रिंग नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट होते. आणि नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट झाली की ह्या फ्रिक्वेन्सीमुळं, म्हणजे आता ही ड्रायव्हिंग फ्रिक्वेन्सी झाली, याच्यामुळं आपण काय करतो, याच्यामध्ये जी हवा आहे त्याला आपण व्हायब्रेट करतो. आणि मग हवेची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हा जो एअर आहे बॉक्स, हा एअर बॉक्सची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे याच्यामधली असलेली एअरची फ्रिक्वेन्सी आणि वायरची फ्रिक्वेन्सी इक्वल होते. आणि मग ह्याच्यामध्ये जो काय कॉलम आहे, एअर कॉलम आहे, तो मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूडनं व्हायब्रेट होतो. आणि ॲम्प्लिट्यूड जर मॅक्झिमम झाली तर साऊंडची इंटेन्सिटी काय होते, मॅक्झिमम होते. म्हणजे या पद्धतीनं आपण त्या ठिकाणी व्हायब्रेट करू शकतो. लाईक दॅट. म्हणजे हा जो आवाज येतोय तो आवाज आपल्याला एअर कॉलममुळे येतोय. ही वायर व्हायब्रेट झाल्यामुळे एअर कॉलम व्हायब्रेट होतो. आणि एअर कॉलम व्हायब्रेट होत असताना एअर कॉलमची फ्रिक्वेन्सी आणि स्ट्रिंगची फ्रिक्वेन्सी इक्वल होते आणि आपल्याला मॅक्झिमम साऊंड मिळतो. दिस इज कॉल्ड ॲज दी रेझोनन्स. त्याला आपण रेझोनन्स असं म्हणतो. हे जर बॉक्स नसता तर त्या ठिकाणी आपल्याला आवाजच ऐकायला आला नसता. ओके, म्हणजे रेझोनन्स झाला नसता, आपल्याला आवाज ऐकायला आला नसता, इंटेन्सिटी जास्त झाली नसती.
म्हणून त्या ठिकाणी कुठलंही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट घेतलं तर त्याला रेझोनन्स होण्यासाठी काहीतरी त्या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट ही केलेली असते. तुम्ही बघा, विणा असेल, सितार असेल, हे गिटार आहे, त्याच्यामध्ये किंवा तुमचं हार्मोनियम आहे, त्या हार्मोनियममध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी एअर असतो. म्हणजे या पद्धतीचं जे काय आहे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट की ज्याच्यामध्ये रेझोनन्स होतो आणि रेझोनन्समुळे त्या ठिकाणी आपल्याला मॅक्झिमम आवाज ऐकायला मिळतो. ओके, सो दिस इज अबाउट दी फ्री व्हायब्रेशन्स, पोस्ट व्हायब्रेशन्स अँड resonance. What are free vibrations?